हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपे मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स त्रयोदश पत्र यूनिट 2 मो भूटा डंगार कहानी फतुरानंद। क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व वीडियो मु क्वेश्चन नंबर 9 पर्यंत आलोचना करिछि। द्वितीय महायुद्ध एवं मो जीवनी एही प्रसंग रे फतुरानंद कौन उल्लेख करिसेंती आलोचना कर। फतुरानंद मनगढ़ा गप सृष्टि करथिले। प्रथम महायुद्ध जे 1914 होइथिला ताहा मने रखिबा पाई आउ गोटिए मनगढ़ा गप से सृष्टि करथिले। से गपटी एहिपरि किपरि ना, फतुरानंद राति रे घर निदरे शोइथिले। भगवान तांक पाखकु आसी गईठाटिए पकाई कहिले, आहे बंधु, आरे हे बंधु, एथरक प्रथम महायुद्ध तार रूप बुझाइली पाळिबाकु जाउछि। तेबे कहिले एहा केबे हेबो? रौप्य बुझिली 25 वर्षरे हुए बोली फतुरानंद जानिथिले। 14 रे 25 मिसाई देले से होइगला 39। से कहिले, आज्ञा 39। भगवान कहिले, साबास तोर अंक ज्ञान को। सेतक कही से उभान होइगले। 1939 रे हिटलर एक रागी हनुमंत परी घन घन हुंकार छाड़ुथाए। प्रत्येक हुंकार रे इंग्लैंडर प्रधानमंत्री जेम्स रलिन और फ्रांसर प्रधानमंत्री डालादियर पाइखाना भीतर को धाउ थांती। हिटलर ब्रिटेन को भयभीत कराउथिबारु दले निकमा टोका सबुबेले हिटलर तरफ होई रहुथिले। फतुरानंद अमृत बजार पत्रिकार जणे नियमित ग्राहक होइथिले। पत्रिका पढ़ु पढ़ु दिने से जानिले पचरा उचरा नहीं। हिटलर हठात दिने पोलैंड उपरे आक्रमण करी तार किछि अंश माड़ी बसिला। पोलैंड मित्र थिबारु ब्रिटेन हिटलर उपरे चढ़ऊ करिदेला। फ्रांस भी तार सीमांत दुर्ग मैजिन लाइन को सैन्य मानन को भर्ती करी जर्मन को छकी रहिला। हिटलर ब्रिटेन उपरे बेसी नजर देई फ्रांस बल्कान स्टेशन इत्यादि को रसगोला पाटिरे पकाइला परी टपाटप गिड़ी पकाइला। ब्रिटेन को आम भारत परम शत्रु बोली विचार करुथिबारु हिटलर ए रसगोला खिया को उच्च स्वरे जय जयकार देउथिले। ब्रिटेनर नौशक्ति पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ थिला। तार गोटिए गोटिए युद्ध जहाज बुड़ी जाउथिबार सुनिबा मात्रे तास खेल छाड़ी ध्वनि देउथिले, अच्छा होइछि, भल होइछि। हिटलर पाने देइछि। जेउ दिन ब्रिटेनर युद्ध जहाज बुड़ीबार न थाए से दिन फतुरानंदंकर तास खेलिबाकू इच्छा हुए नहीं। फतुरानंद भगवान को प्रार्थना करी कहती, हे प्रभु, आज न हेला नहीं, काली अंततः 5-6टा जहाज बुड़ाई दियो। ब्रिटेन जेतिकी क्षति हेउथाए फतुरानंदंक मन सेतिकी उत्फुल्लित होउथाए। भारत को ब्रिटेन ही घोषाड़ी घोषाड़ी युद्धरे पुराई देला। सेतेबेले भारत रे केवल बड़ ऑफिसर, पुलिस कर्मचारी एवं मुष्टिमेय राजभक्तांक छड़ा ब्रिटेन सपक्ष रे काहारी मुहरु पदे हेले कथा बाहरिला नहीं। हिटलर सोवियत रूस को
ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକାବେଳକେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ହିଟଲର ସୋଭିଏତ ରୁଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକାବେଳକେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସାରିଥିଲେ। ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କାଳେ ବ୍ରିଟେନ ପଛଆଡ଼ୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ, ସେଥିଲାଗି ହିଟଲର ବ୍ରିଟେନକୁ ଆଗ ଶେଷ କରିଦେଇ ତାପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏଥିଲାଗି ହିଟଲର ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ ବିରାଟ ବୋମା ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ଚରମ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଗଲା। ବ୍ରିଟେନର ଦୁର୍ଗତି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଦିନର ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏକାବେଳକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଥରେ ବ୍ରିଟେନର ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ନୌକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ଜର୍ମାନୀକୁ ଠକି ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ସବୁ ଜାହାଜରେ ଜର୍ମାନୀ ପତାକା ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏକଥା ବ୍ରିଟେନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାହିନୀ ଜାଣି ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଦେଲେ। ନୌସେନା ଆକାଶରେ ନିଜ ଦେଶର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କରି ବୋମା ପଡ଼ିବା ଦେଖି ତ୍ରସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଘଟ ହେଲାବେଳକୁ ନୌସେନାର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଆସି ଭାରତକୁ ଜଗିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ବ୍ରିଟେନର ଏକ ନୌଭେଳା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜାପାନର ଉଡ଼ାଜାହାଜମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାହାଜର ପୋଟାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଡକାୟତିମାନେ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାପାନୀମାନେ ନୌଭେଳା ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କଲେ, ସେହି ଶବ୍ଦ କୁଜଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ ବିକଳ ହେଲେ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସୀ କମାଣର ଚାଳନା କସରତ କରୁ କରୁ ଦିନେ ଜଣେ ଚାଳକର ଅସାବଧାନତା ହେତୁ କମାଣର ଧକ୍କାରେ ସେ ଛିଟିକି ଯାଇ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। କମାଣର ମୁହଁ ବୁଲିଯାଇ କଟକ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ଗଳା ଆସି ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅତର୍କତରେ ଲୋକେ କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଗଳାଟା ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମର ନିଜର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ସମ୍ବଳ ପଡ଼ିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗି ରହି ଶେଷ ହେଲା। ହିଟଲର ମରିଯିବା କଥା ଶୁଣି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଚାଲିଗଲା। କ୍ରମେ ହିଟଲରଙ୍କ କ୍ରୂରତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ହିଟଲର ଯେ କେତେ ଭୀଷଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାହା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ହିଟଲର ଯଦି ଜୟଲାଭ କରି ଭାରତ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାବଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଟେ, ଯାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ।
क्वेश्चन नंबर 11 ଫତୁରାନନ୍ଦ ମହାବ୍ୟାଧିକୁ ତାଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯେପରି ବ୍ରିଟେନ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସି ବଙ୍ଗଳାର ସୁଲତାନଟିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟିକି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲା, ତାଙ୍କର ମହାବ୍ୟାଧି ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାହାରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ କହୁଣୀର ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତିଆରି କଲା। ଯେପରି ସୁଲତାନଟିରେ ଥିବା ଏହି ଟିକି ଜୀବଟି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବ ବୋଲି କେହି ଭାବି ନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହୁଣୀରେ ଥିବା ସେହି ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଜୀବଟି ଦିନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଧିକାର କରିନେବ। ଭାରତୀୟମାନେ ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଏହି ନଗଣ୍ୟ କୀଟାଣୁ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ଜୀବ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଓ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷକୁ କାବୁ କରି ପକାଇବ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଏହି ନଗଣ୍ୟ କୀଟାଣୁ ତାଙ୍କ କହୁଣୀରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଇ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିବେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜଗର ଗିଳିଲା ପରି ଭାରତକୁ ଗିଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭସାତ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ମହାବ୍ୟାଧି ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେହି କହୁଣୀରେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ତା'ର କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସ୍କୁଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପା ଏହାକୁ ଠାବ କରି ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଆଜିକାଲି ପରି ଚିକିତ୍ସା ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ରୋଗର ବାହ୍ୟ ଉପସର୍ଗ କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଟାଇଫଏଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସେ ଆସି ଘରେ ରହିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏକାବେଳେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଏକାବେଳକେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଧି ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାଲି ନାଲି ଛଉ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଭାରତବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ର ଯେପରି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ କ୍ରମେ ବେଶି ବେଶି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ସେପରି ବେଶି ବେଶି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶାସକ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କହି ପକାଇଲେ, ସବ୍ କୋଇ ଲାଲ ହୋ ଯାଏଗା। ଅନେକ ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଅତୁଟ ଥିଲା। ଶେଷ ବର୍ଷଟି ସେ ଖୁବ୍ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱର ସହ ପାସ୍ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ
ଔଷଧ ଓ ପନ୍ଥାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଏ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଅହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହିପରି ତୀବ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲେପ୍ରୋସି ଏମ୍ପାୟର ଲେପ୍ରୋସି ରିଲିଫ୍ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଲେପ୍ରୋସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଆବଟ୍ ସିରିଜ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖି ତାହା ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଠିକଣାରେ ପତ୍ରାଳାପ କଲେ। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଏହି ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଫଳାଫଳ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ତାହା ପଠାଇବୁ। ପରେ ପରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଭିପିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଘରେ ପାଇ ଔଷଧଟିର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଔଷଧର ନାମ ଥିଲା ଡାୟସନ୍। ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକଥା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତାହା ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ମଗାଇ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଇଲା। ଔଷଧ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ରମେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ବାହାର କଲେ। ଏହି ଔଷଧଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଗଲା। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ମିଳୁଥିଲା। ଫଳରେ କୁଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଯେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପରି ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବ। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାରୁ ସେ କେସ୍ଟି ଉଠାଇ ନେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ଜୀବନର ଇତି ହୋଇଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସିଂହାବଲୋକନ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ରୋଗକୁ ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଲେଖକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକେ ତାହା ପସନ୍ଦ କଲେ ଓ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ବିଶେଷ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାହା କଷ୍ଟ ହୁଏ।
बेले बेले जड़े जड़े बड़ पंडा तांको प्रकाश्य एवं अप्रकाश्य कांथ बाड़ को कहला परी साफ साफ शुणाई देले जे फतुरानंद लेखा गुड़िक रुचिकर नुहे। तथापि से तांको बाटरू तिले हेले घुंचिले नहीं। मुष्टिमेय केतेक बड़ पंडा तांको लेखा गुड़िक तारीफ करू नथिले भी संख्या न्यून। सेमानंकर प्रशंसा तांको हसुरा कलम को जियाई रखिला। से जड़े डाक्तर थिले। रोगी मानंक पाई हास्य रसर लेखा से एकांत अपरिहार्य ताहा से आगरू केतेक डाक्तरी बहिरू पढ़िथिले। मोट उपरे से समस्त बहिर लेखारू बुझाउथिला जे रोगी पक्षरे हसटा एक प्रधान साहाय्यकारी औषध। समस्त प्रतिकूल परिस्थिति भितरे से हास्य रस को प्राधान्य अवलंबन बोली ठीक करी नेले एवं हास्य रसात्मक लेखा मान सृष्टि करी चलिले। फतुरानंद चिंता कले एभली हास्य रस को जियाई रखिबा दरकार। ए धरणर अनुष्ठान फतुरानंद परी एक संबलहीन लोक पक्षरे गढ़िबा एक दिव्या स्वप्न भली थिला। तथापि से दिवा स्वप्न को छाड़िले नहीं। 1985 मसीह राउरकेला अधिवासी माने तांकर हास्य रसात्मक लेखा पाई अभिनंदित करी तांको हाथरे 10,000 टंका गोटिए थली उपहार देइथिले। फतुरानंद सेई टंका को नेई से तांकर परम हितैषी चार्टार्ड अकाउंटांट श्री हृदयानंद नायकों को देले एवं हास्य विकास केंद्र नाम एक ट्रस्ट गठन करने लगी तांको अनुरोध कले। से अति आग्रहर सहित ताहा ग्रहण कले एवं कागज पत्र प्रस्तुत करी सेही अनुष्ठान को रेजिस्ट्री कराई देले। श्री हृदयानंद नायक कोषाध्यक्ष भावरे रहिले। फतुरानंदଙ୍କ दुर्गत अवस्था सत्वे से मध्य सेही केन्द्रर अभिव्यक्ति हेले। जीवन रे तांकर लक्ष्य थिला हास्य विकास केन्द्र पाई एक स्थायी गृह निर्माण। सेही लक्ष्य तांको जीवन रे आउ किछि दिन बंचाइबा पाई उष्णता जगाइला। से तांकर पोष्यपुत्र श्रीमान प्रकाश को डाकी ताहांकर शेष इच्छा प्रकाश करिथिले। से हास्य विकास केन्द्रर कर्मकर्ता मानक सह जोगाजोग करी एही अनुष्ठान को समस्त प्रकारर साहाय्य जोगाजोग करिवार प्रतिश्रुति देले। एहा भितरे फतुरानंद संपूर्ण अंध होई जाइथिले। हास्य विकास केन्द्रर उष्णता तांको चल प्रचल हेबारे साहाय्य करुथिला। हठात असुस्थ होई से एकाबेले चल तशक्ति रहित होई पड़िले। मने मने निजे को प्रबोधना देले भगवान तांको चिर दुखी करी जन्म देइछन्ति। तांको भाग्ୟରେ सुख शांति आसीबो कुआडू। प्रतिदिन भोर उठी से नित्यक्रम सारी तांको इष्ट देवतांको पूजा कला बेले से गोटिए मंत्र मात्र प्रार्थना करती। हे भगवान आउ कहीं बेसी दुख देउछ शीघ्र नहीं जाओ। मोर मृत्यु पर हास्य विकास केन्द्र कर्मकर्ता गण मोर उत्तरदायी माने यदि एही अनुष्ठान को बंचाई छंती सेतकरे मोर आत्मार संपूर्ण शांति लाभ करिबो। दिने कोषाध्यक्ष श्री हृदयानंद नायकों घरे बसी हास्य विकास केन्द्रर सभ्य माने विभिन्न विषय रे आलोचना करुथिले। से कहिले आमे आसी बुढ़ा हेलुणी। 1995 मसीहा बेलको केबे पुरस्कार दियाजिबो। बाबदरे खर्च करा जिबार व्यवस्था स्थिर हैला।
1992 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଶେଖ ମତଲୁବ ଅଲି ଓ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ କଳାତୀର୍ଥ ନୟାଗଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦୁମଣି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା କରି ସାହିତ୍ୟିକ ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ 1991 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦୁମଣି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କଳାତୀର୍ଥ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ 3000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ବାସୀ, ବିଶେଷ କରି କଳାତୀର୍ଥ କୁଟୁମ୍ବର ସଦସ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେକଲେ। 1992 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର SDO ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ସାରଳା ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ମାନପତ୍ର ସହିତ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିଭାଷଣରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଓ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।